गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना सबजैक्ट चल रहा एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड वर्क इन एजुकेशन। तो ये अज आप सैक्शन बी शुरू करन जा रहे हैं। सैक्शन बी अज मैं तुहानूं पहला टॉपिक करवाऊँगी। तो एज यूजल जिवें कि तुहानूं बुक्स इस सबजैक्ट दी मिलण च प्रॉब्लम आ रही है, तो जिहड़े नोट्स है रजे इंग्लिश है, बट मैं इन्हां दी एक्सप्लेनेशन तुहानूं पंजाबी च करवाऊँगी। तो ईजी तुहाडे लिए ये रहेगा भी तुसीं इन्हां नूं पंजाबी च या तो नाल लिख सकते हो या फिर सुन के जिवें भी तुहानूं सूटेबल लगता है तुसीं उस अकॉर्डिंग नोट्स आपदे जिहड़े हैगे बना सकते हो। अज का टॉपिक जिहड़ा करना है वो सैक्शन बी दा है, जिहदे विच वर्क एजुकेशन का जिहड़ा हैगा वर्क एजुकेशन दे प्रायोरिटी राइज एस्पैक्ट्स है जिहड़ी वो आपां देखांगे किहड़े किहड़े हुंदे हैगे आ। तो सब तो पहला जिहड़ियां अपनी कंपोनेंट्स हुंदियां फॉर वर्क एजुकेशन दे जिहड़े एस्पैक्ट्स है उन्हां च पहली कंपोनेंट अपनी आऊगी एजुकेशन प्लैनिंग। एस्पैक्ट्स की है वर्क एजुकेशन के, तुहानूं मैं पहलां वालियां वीडियोज़ दे विच वर्क एजुकेशन बारे दस्सिया सी। वर्क एजुकेशन दे विच एक इहो जी एजुकेशन बच्चे नूं प्रोवाइड की जाती है जिहदे विच बच्चा काम करके खुद एक्टिविटीज़ नूं परफॉर्म करके जिहड़ी है एजुकेशन नूं गेन करदा है। तो फ्यूचर दे विच जदों भी उसने कुछ वोकेशनल एरिया कोई चूज़ करना है, वो आपदे स्किल्स यूज़ करके वो फ्यूचर दे विच वधिया सर्वाइवल जिहड़ा हैगा कर सकता है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ वर्क एजुकेशन के एस्पैक्ट्स ਨੂੰ प्रायोरिटी देने ਲਈ ਜਾਂ कुछ ਜਿਹੜੇ ऑफर्स है उन्होंने देखने ਲਈ कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ एजुकेशनल प्लानिंग। तो एजुकेशन प्लानिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, बीइंग द फर्स्ट एस्पैक्ट इन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, प्लानिंग implies a basic function that is how the aim and objective are to be realized before launching upon a particular education program and implementing it person or authority in charge or at a harm of affairs of required take decisions about the method and strategy for effective and efficiently। तो एजुकेशन प्लानिंग दे विच देखो जिवें नाम तो पता चल रहा है, एजुकेशन प्लानिंग दे विच आपां की देखते हैं, पहला तो स्कोप ऑफ एजुकेशन देखते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशन दे विच एजुकेशन का एरिया देखा जाता है कि है कित्थों तक्कन एजुकेशन ने जिहड़ी हैगी है जो टॉपिक्स हैगे है वो परफॉर्म होंगे। सब तो पहला आप स्कोप देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट स्कोप मतलब लाइफ जिहड़ा सबजैक्ट तुसीं कर रहे हो ਉਹਦੀ कितनी लाइफ होगी, उन्ना कितना सिलेबस होगा, उसनूं तुसीं किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो तुसीं ये सारियां चीज़ां देख लैंदे हो उस तो बाद आपां की करदे प्लैनिंग करते हैं। प्लैनिंग दे विच की हुंदा, फंक्शनस देखे जाते हैं की परफॉर्म होणगे, एम एंड ऑबजैक्टिव की है, तुसीं किस परपज़ दे लई जिहड़ी एजुकेशन है वो गेन कर रहे हो, जो सबजैक्ट तुसीं पढ़ रहे हो किस परपज़ लई पढ़ रहे हो। फिर तुसीं टैकनीक्स देखते हो, प्रोग्राम्स देखते हो भी किहड़े प्रोग्राम्स इस एजुकेशन प्लानिंग के लिए जरूरी है, उन्होंने के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लैने हैं, जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो की जाती है, ताकि जिन्ना भी एजुकेशन का काम है वो बहुत ही इफेक्टिवली एफिशिएंटली मतलब बहुत ही चंगे तरीके नाल चंगे वे नाल जिहड़ी हैगी है सामने आए। This means planning has to be done for managing the total educational program, and for this the basic fact of figures, background, date and profile are necessary। तो प्लैनिंग का मतलब की आ गया जिहदे विच आपां की करते हैं, बेसिक मतलब जिन्नी भी बेसिक प्लैनिंग है, टोटल मैनेजमेंट प्लैनिंग, टोटल एजुकेशन की प्लैनिंग। मान लो लाइक तुसीं बीएड कर रहे हो, उहदी एक साल दे विच या एक समैसटर के ड्यूरेशनस दे विच किहड़े सबजैक्ट होणगे, उन्हां सबजैक्ट नूं किवें पढ़ाना है या उन्हां दी मैनेजमेंट किवें करनी है, वो प्रॉपर जिहड़ी प्लैनिंग है अकॉर्डिंग टू फिगर बना के, कोई डायग्राम बना के या कोई डेट्स वगैरह सैट करके या पिछली प्रोफाइल्स वगैरह चैक करके तुसीं इस एजुकेशन प्लैनिंग नूं सक्सैसफुल कर सकते हो। A plan is a conceptualized as a predetermined strategy, detailed skills of program of action related to the achievement of an objective। प्लानिंग करते क्यों आ, किसी भी ऑब्जैक्टिव नूं अचीव करने वास्ते। कोई भी अपना एम हैगा जिंदगी दे विच उहनूं आपां अचीव किहदे थ्रू कर सकते हैं, जे आपां वैल प्लैंड है। जो आपां वैल प्लैंड हुंदे आपां नूं पता हुंदा है भी जिवें तुसीं बीएड कर रहे हो, यू आर वैल प्लैंड भी तुसीं उस तो बाद टैट का एग्जाम दोगे, एग्जाम क्रैक करोगे, गवर्नमेंट जॉब लओगे। तो एक एम ऑब्जैक्टिव आपां लैके चलते हैं। तो जो अपना एक एम ऑब्जैक्टिव फिक्स होंदा है, चीज़ां प्लैनिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो वो आपां सक्सैस गेन कर सकते हो। उस तो बाद कहते एजुकेशन प्लैनिंग दे विच की है, टाइम टू टाइम की है जो आप प्लैनिंग कर लें वो रेलीवेंट होनी चाहिए। रेलीवेंट मतलब फालतू की, जिवें मान लो तुहाडा कोई सबजैक्ट है तो सबजैक्ट के अकॉर्डिंग ही तुसीं नॉलेज गेन करोगे, क्योंकि एक सबजैक्ट नहीं पढ़ना होंदा, आपां बहुत सारे सबजैक्ट पढ़ने होंदे, इसलिए रेलीवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी, जिहड़ी फालतू की इन्फॉर्मेशन उन्होंने बिलीव करते हैं। सिर्फ रेलीवेंट ऑब्जैक्टिव तो जो अपने लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हैं। बाकी कहते जी मॉडर्न प्लैनिंग है विच आर प्रिवेलिंग नाउ,
Topmost necessity of the prevailing society needs to be democratic, scientific and decentralized। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਾਡਰਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। देयर मस्ट बी एडुकेट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कंसर्न इन द प्लैनिंग प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਐਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। The decision which can affect others must be taken in a consultations with the others। grassroot planning ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਟਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਿਟਲ ਟਾਸਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋ ਫॉर ਇਟਸ ਸਕੋਪ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इट प्लेज अ विटल रोल्स इन मेकिंग मैनेजमेंट ऑफ एवरी एजुकेशन प्रोग्राम ग्रैंड सक्सैस। किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम की प्लैनिंग नूं सक्सैस तक, सफलता तक लैके जाने दे विच एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हथ हुंदा है। इट इज़ स्पेशलाइज सैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन whose primary purpose is to ensure the efficient and effective delivery to relevant education service as well as implementation of legislative policies through planning। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਮਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਏਮਸ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। An organization be defined as a stable pattern of interaction among conditions or group having a collective identity, pursuing interest, achieving, giving task, coordination through a system of authority। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਐਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 9, ਜਿਵੇਂ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 9 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। 9 ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਰ, ਰੀਕੰਸਟਰਕਟਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਅਲੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਏਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਸਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਊਟਕਮਿੰਗਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਲ ਟੀਚਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਦ ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਫॉर ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੁਛ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਫॉर ਆਲ ਟੀਚਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੂਲਸ ਫॉर ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਅਪੋਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਕੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਲਈ ਸੇਮ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਹੋਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦ ਥਰੀ ਮਸਟ ਬੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਦ ਪੋਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵਰਕ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਕਸ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਗਰੋਥ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵਰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 6th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਏਮਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰੋਥ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਪਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਉਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਰ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੀਇੰਗ ਦ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਲ, ਇਨਫਾਰਮਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਰਾਈਜ਼ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।